ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੰਡੂ ਵਰਗੇ ਨੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਣਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, मैं जनता ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲੂਗਾ? नहीं इत्थे राम मंदिर तो बन गया, पर जिहड़ा मुसलमान भाईचारा वो बड़े बड़े जिहड़े अदाकार ने साडे है ना बॉलीवुड के, वो कहते एक बतौर मुसलमान रहना देश के विच बहुत औखा है, क्योंकि लगातार मतलब हिंदू राष्ट्र बनाउण दीयां जिहड़ियां कोशिशां सरकारां वल्लों कीतीआं जांदियां ने। जदों कश्मीर दे विच हिंदू कश्मीरियां दा मुद्दा तुसीं हमेशा चुक्किया, पर हुण जिहड़ा नवां बिल आया केंद्र वल्लों भाषा ते लिआंदा गया, उहदे विचों पंजाबी नूं कढ दित्ता गया। हुण तुसीं प्रोटेस्ट करोगे जां बीजेपी दे विरुद्ध जाओगे? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, एक पंजाब दे विच होर बहुत अहम मुद्दा है SYL का। उस उत्ते कदे शिव सेना का कोई बयान नहीं आया, कदे सुनिया नहीं कि SYL मुद्दे ते शिव सेना बोल रही होगी। कई लोगों ने कहा जी अंग कट के बेच देती है, तस्करी हो रही है। तस्करी किमें हो सकती है? कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नूं कोई परिवार का मैंबर संस्कार करन तक नहीं चाहता, उहदे अंग कौन पालेगा? गऊ नूं माता का दर्जा दिता जाता है, पर जिहड़ियां गऊआं ने वो सड़कों ते आवारा घूम रही ने, उन्होंने अपने आप नूं जीवित रखण लई जिहड़ा सड़कों ते कूड़ा हुंदा वो खाना पै रहा, ते दूसरे पासे दुर्घटनावां दा भी कारण हो रहे ने। बंदियां लई हज़ारां एंबूलेंस है, हज़ारां हॉस्पिटल, हज़ारां डिस्पेंसरियां। गऊ माता दे लई पंजाब दे विच सरकार कोल एक एंबूलेंस भी नहीं। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਾਂ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएंगे जी। अपनिया 20 तो सामियां नहीं जाती जो सरकार दियां ने। 472 ਨੂੰ आत्मनिर्भर कितों बना दूगा चेयरमैन? बीजेपी वाले तो गौ माता के नाँ से दलाली करने वाले लोग ने। सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो स्काई न्यूज़ पंजाब। मैं आ सुखविंदर शेरकेला। अक्सर असीं तुहाडीआं हमेशा किसी ना किसी अजिही शख्सियत नाल मुलाकात कराउने आ जिन्हां ने किसी ना किसी खेतर दे विच खास मुकाम हासिल कीता हुंदा है ते किसी खेतर दे विच उन्हां दा खास योगदान हुंदा है। अजिही एक शख्सियत अज साडे नाल मौजूद ने, शिव सेना वाल ठाकरा दे कार्यकारी प्रधान हरीश सिंगला जी। उन्हां दे नाल गलबात करांगे। सिंगला साहब, तुसीं केंद्र ते जिहड़े सूबा सरकार दी कारगुजारी नूं करोना काल दे विच किवें देखदे हो? सब तो पहला स्काई न्यूज़ के सारे दर्शकों ते उन्हां दी टीम नूं जय श्री राम। सुखविंदर जी, करोना काल दे विच एक ऐसी भयानक बीमारी आई कि जिन्हों कैंसर तो भी वड्डी बीमारी आपां कह सकते हैं। इस दे विच पंजाब सरकार ने भी अपना वधिया रोल अदा किया, क्योंकि पंजाब मैं मानता कि हाले तक बचिया पिया कहंदा इस बीमारी तो, कि जो महाराष्ट्र दे विच, गुजरात दे विच, दिल्ली दे विच जो कुछ होया वो आपां नूं सब नूं पता है कि सेंटर सरकार भी अपना पूरा जोर ला रही है, साडी पंजाब सरकार भी वधिया उपराला कर रही है, पर साडे लोकां नूं भी अवेयर होने की लोड़ है कि एक ऐसी बीमारी है कि सानू अपना बचाओ आप रखना पएगा। पर ये तो तुसीं कह रहे हो कि वधिया कारगुजारी है जिहड़ी केंद्र सरकार ते सूबा सरकार वालों की जा रही है, पर जिहड़ियां होर पार्टियां ने उन्हां वालों इल्जाम लाए जा रहे हैं सत्ताधर दे उपर कि जिहड़ी करोना काल दे उपर है उत्थे सेहत सहूलतां भी बुरी तरह फेल साबित होईयां ने, ते जिहड़ा राशन भावें वो केंद्र सरकार वालों भेजिया होवे भावें सूबा सरकार वालों भेजिया गया होवे वो आम लोकां तक नहीं पहुंचिया। सुखविंदर जी, गल ये है जिहड़ी सेहत सहूलतां दी गल है जी कि अज साडे पटियाले ही मेरे ख्याल भी 500 तो लैके 800 मरीज करोना पॉजिटिव एडमिट है।
ਤੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਜੀ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੀਆਈਪੀ ਕਿੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੌਣ ਪਵਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੂਵਰਸ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਮਖਾ ਬੇਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਨੁਕਤਾ ਬੇਮਤਲਬੀ ਨੁਕਤਾ ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅੰਗ ਵਿਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਦੀ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਲ ਡੀਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਗਿਆ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ 5000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਬੈਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 472 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਏ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਵਾਈ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 20 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 5000 ਗਊਵੰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੌਂਸੈਸ ਲਵਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ शराब की बोतल 2 व्हीकल 4 व्हीकल मैरिज पैलेस जन्म सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट तकरीबन 16 सीमेंट की बोरी 16 आइटमां के उपर कॉन्सेस लाया लेकिन वो कॉन्सेस है जिमें आप शराब की बोतल तो वो गल कर लें बीयर की बोतल तो जी उस एक्साइज महकमे तो अकाली सरकार ने भी 200 करोड़ रुपया उन्होंने छड़ता कॉन्सेस लिया ही नहीं अच्छा जे कॉन्सेस इकट्ठा किया होंदा सरकार ने तो पैसे नूं बजट दे विच पा के इन्हां गऊशाला दे उपर खर्चा जा सकदा सी जदों इन्हां गऊशाला दी कंस्ट्रक्शन हुई 1-1 करोड़ रुपया बादल साहब ने अपने फंड चों दिता ते 1-1 करोड़ रुपया उत्ते डीसी ते एसएसपी साहब नूं कहता कि तुसीं अपने लैवल ते एनजीओ तो अरेंज करके
ਉੱਥੇ ਖਰਚੋ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਗਊਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 1000 ਗਊਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਇਆ, 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ, ਹੂੰ 50000 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੂੰ NGO ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਗਾਜੀਪੁਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਨਰਾਇਣ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੂੰ ਅੱਜ 304 ਟਰਾਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ 304 ਟਰਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਹੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਹੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ 472 500 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਊਵੰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਪਰ ਗਊ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਊ ਵਾਲਾ ਮੈਟਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਸਮਝੇ? ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਕੌਂਸਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਓਕੇ। ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ ਹੂੰ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਸਮਝੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੂੰ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਸਰਿਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ कि हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी ਆਪਣੀਆਂ 20 ਤਾਂ ਸਾਹਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। 472 ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ? ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗਊ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ 22 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 5000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ 1,10,000 ਗਊ ਵੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਆ। ਗਊ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਕੇ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦਵੇ ਓਕੇ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗਊਵੰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਬੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਊ ਸੜਕ ਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਊਵੰਸ਼ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਈ ਗਊ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਈ ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀਵ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਸਮਝੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਡੌਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ NGO ਤੇ NGO ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਇਹ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ। ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲੱਗ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉद्धਵ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾएंगे। ਸਮਝੇ, ਉद्धਵ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਉद्धਵ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੀੜੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੂਨ ਬਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਸਮਝੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੌਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਵਾਤ ਲਾ ਲਓ, ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯੂਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਵਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਗੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਦੇ ਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਹੂੰ ठीक है ਹੂੰ अज तक ਹੂੰ ये खालिस्तानी ਹੂੰ मैनू दस देन ਹੂੰ भी कदे एक भी मंग पत्तर ਹੂੰ इन्हां ने भारत सरकार भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ਹੂੰ किसी भी राष्ट्रपति नूं दिता होवे ਹੂੰ कि सानू खालिस्तान चाहिए ਹੂੰ क्योंकि इन्हां नूं खालिस्तान नहीं चाहिए ਹੂੰ इन्हां ने विदेशों दे विच बैठ के ये पंडू वर्गे कुत्ते ने ਹੂੰ चंदे का धंधा चलाना है ਹੂੰ की तुसीं दसो मैनू मैं जनता नूं ही पुछदा कि पंजाब दे विच हिंदुआं दा इन्ना कतलेआम होया कि हिंदुआं नूं मार के खालिस्तान मिलूगा नहीं नहीं पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੌਲ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਸਵਾਰੀ ਬੰਦ ਸੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ क्योंकि मैं देखो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट है भी रस्ता गलत है जी मैनू बहुत थ्रेट्स जड़ियाँ विदेशों तो आंदियां ने मैं उन्होंने इक्को गल कहना वो कहते 84 राइट्स 84 जी नस्लकुशी हुई सिख कतलेआम दिल्ली दे विच होया या देश च होया कि वो ठीक सी मैं कहा बिल्कुल गलत सी बिल्कुल क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट सी शिव सेना सिखा लिए एक ऐसी एग्जाम्पल है एक ऐसी उदाहरण है कि महाराष्ट्र दे विच एक भी सिख नूं कहंदा उंगल नहीं लगी और सब नूं पता है कि बाला साहब ने गारंटी ली सी बाला साहब ने कहा सी जाओ जे थोड़े महाराष्ट्र च किसी नूं उंगल लग जाए तो मैनूं फड़ लिओ कोई दस्से मैनूं भी किसी सिख नूं महाराष्ट्र च उंगल लगी नहीं महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪੱਛਮ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਿੱਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸਮਝੇ कि आप इन्हां दा विरोध नहीं करना इन्हां नूं प्यार नाल समझावांगे कि अपना जिहड़ा कल्चर है हिंदुस्तान दा सनातनी है इस जिहड़ी अश्लीलता है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि माँ प्यो भैन भाई प्यो पुत दे विच इक अख दा पड़दा हुंदा है वो रहना चाहिए जी ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਓਗੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ तो शिव सेना ही सी उन्होंने हक च बोलने वाली ननकाना साहब तो पथराव होया करतारपुर कोरीडोर खुलने तो बाद इन्हां सारे खालिस्तानियों के मूँह दे विच लैचियां पै गईयां क्योंकि पाकिस्तान के कुत्ते ने शिव सेना ही सी जिन्हें नवजोत सिद्धू के घर से पथराव किया उन्होंने कहा भी तू कह आपदे दोस्त नूं भी क्यों उत्ते कहंदा उन्होंने पथराव किया ननकाना साहब
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਹਿਰਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਹੁਣ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-50 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਗੇਟ ਤੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 2022 ਦੀ, ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਸ ਤੇ ਲੜੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੋ ਹੋਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 13 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 13,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੀ 10-20-50 ਬੰਦੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣ? ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 2, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ 2 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਹਮਾਇਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ,
लेकिन मैं सब तो पहला पंजाबी हाँ। मैं यही गल उन्होंने समझाना कि जो असीं बाहर जाने उत्थे सिर ते पग बननी जरूरी नहीं। जो मैं कहना मैं पटियाले तो आया, मैं पंजाब तो आया, तो वो बाहरला बंदा कहता पंजाबी है। हाँ जी, मैं कहा जिहड़ियां करतूतां तुसीं करदे हो उस च असीं भी बदनाम होने आ। चलो मैं लास्ट दे विच तुहानूं एक सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करदा, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 10-20 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਡਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸਤ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 10-15 ਪਹਿਲਾਂ 10-15-20 ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰੋਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ, ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ SYL ਦਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ SYL ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਲ ਰੋਕ ਦੂੰ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਕਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾ ਦੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਉਲਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 10,000 ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਭਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਦੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਤੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ, ਝੰਡਾ ਚੜਾਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਗੁਰਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ UN ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ NIA ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ
ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ NIA ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਔਰ ਤੂੰ ਚ ਮਰੋੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਘੁਮਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੋ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ, 30 ਤੇ ਲੜੀਏ, 10 ਤੇ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।